सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब वधिया होने आ। अज दी क्लास विच पंजाबी पैडागोजी दे कुछ पुराने प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे पीएस टेट एग्जाम लई काफ़ी इंपोर्टेंट है। पेपर 1 एंड पेपर 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ कर रहे स्टूडेंट इन्हां वीडियोज़ नूं बड़े ध्यान नाल सुन सकते हैं एंड आपदे पेपरां दी जिहड़ी तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। जेकर तुसीं हजे भी तैयारी नहीं शुरू की, इन्हां वीडियोज़ नूं वेख के तुसीं पेपर क्वालीफाई बड़े ही आराम नाल कर सकते हो जेकर तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दो इन्हां वीडियोज़ ते या फिर आपदे कंसैप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ते। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो क्योंकि असीं इस तरह दीयां इनफॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियोज़ बनाउंदे रहने हां। अज का अपना पहला प्रश्न है, किसी बोली के शुद्ध रूप विच पढ़न लिखण लई विद्वानां वल्लों बनाए गए नियमां दे संग्रह नूं की कहा जाता है। मान लो आपां कोई भाषा बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हिंदी बोल रहे हैं। इन्हां नूं पढ़न लई लिखण लई कुछ नियम बनाए गए हैगे आ जिहड़े स्कॉलर्स हैगे आ उन्हां वल्लों। सो ये जिहड़े नियम बनाए गए आ आपां इन्हां नियमां नूं कहंदे की आ। इन्हां लॉ जिहड़ा कलैक्शन हैगा आ या फिर कह सकते हैं जिहड़े भी नियम बनाए गए आ इन्हां नूं आपां कहंदे की आ। कि यह व्याकरण है, कि यह टकसाली भाषा है या फिर यह उपभाषा है या फिर यह वर्णबोध है। सही जवाब की गल करिए तो तुहाडा सही जवाब है की होएगा जी? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए व्याकरण कहने आपां। जदों भी आपां भाषा बोलते हैं लिखते हैं आपां इहदे विच व्याकरण की वरतों करते हैं। नाव पढ़नाव आपां इन्हां दी वरतों किथे किथे करनी है, क्रिया विशेषण आपां सारियां चीज़ां नूं बड़े ध्यान नाल चूज करते हैं, फिर आपां कोई सेंटेंस बनाउने आ। पंजाबी विच तां चलो आपां नूं सही सेंटेंस बनाउण दी आदत बनी हुई है, बट फिर भी व्याकरण की जिहड़ी लोड़ हैगी आ वो पढ़न लिखण लई पैंदी है एंड जिहड़े रूल्स विद्वानां वल्लों बनाए गए ने उन्हां नूं आपां व्याकरण दा नाम दिंने आ। ऑप्शन नंबर ए नूं कर लो टिक। अगला प्रश्न वेखो, शुद्ध उच्चारण लई बच्चे नूं ज्ञान देना चाहिदा है। मान लो बच्चे ने करैक्ट एक्यूरेसी जिहड़ी हैगी आ प्रोनंसिएशन दे विच वो लैके आउणी है। सो तुहानूं की लगदा है एज अ टीचर तुसीं की करोगे? शब्द ज्ञान का उन्होंने ज्ञान दोगे या फिर धुनी विज्ञान का उन्होंने ज्ञान दोगे या फिर वाक बनतर का उन्होंने ज्ञान दोगे या फिर अर्ब ज्ञान का उन्होंने ज्ञान दोगे? सो आपां गल कर रहे हैं शुद्ध उच्चारण की। शुद्ध उच्चारण के नाल आपां बच्चे नूं ज्ञान देना है। किहड़ा ज्ञान देवांगे? इत्थे गल कीती जा रही है प्रोनंसिएशन की। जदों आपां बच्चे नूं प्रोनंसिएशन का ज्ञान देना है तो किते ना किते आपां नूं बच्चे नूं जिहड़ियां साउंड्स ने, जिहड़ा साउंड का जिहड़ा कह सकते हैं कि जिहड़ी साइंस हैगी आ, धुनी जिहड़ा विज्ञान हैगा आ, आपां उहदा ज्ञान देवांगे। फोनैटिक्स भी कह सकते हैं। सो धुनी विज्ञान का आपां उहनूं ज्ञान देवांगे जिहदे नाल बच्चा शुद्ध उच्चारण कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा बी है इहदे आपां सही जवाब लगावांगे। धुनी विज्ञान का आपां नूं ज्ञान देना चाहिदा है, फिर ही बच्चे का जिहड़ा शुद्ध उच्चारण है, करैक्ट प्रोनंसिएशन है, एक्यूरेसी हैगी आ प्रोनंसिएशन दे विच वो वेखण नूं मिलेगी। सो ऑप्शन नंबर बी नूं करो टिक ते आपां वेखदे हां अगला प्रश्न। एक चंगी पाठ पुस्तक विच टैक्सट बुक की गल कीती जा रही है। अ गुड टैक्सट बुक जदों आपां बीएड करते हैं तो आपां नूं उत्थे एक गुड टीचर दीयां विशेषतावां, चंगे टीचर दीयां विशेषतावां दे नाल जिहड़ियां चंगीआं पाठ पुस्तकां हुंदियां ने उन्हां दीयां विशेषतावां भी दस्सियां जांदियां ने। ये कई बार तुहाडे सबजैक्ट पैडागोजी दे विच भी प्रश्न पुछ लिया जाता। इत्थे पंजाबी पैडागोजी विच प्रश्न पूछा जा रहा, एक चंगी पाठ पुस्तक विच व्याकरणिक अशुद्धियां नहीं होणियां चाहीदियां कि जिहड़ियां ग्रामेटिकल मिसटेक्स हुंदियां ने वो नहीं होणियां चाहीदियां। ऑप्शन नंबर बी भाषा शैली स्पष्ट सीधी होनी चाहिदी है। भाव ये कि जिहड़ी लैंग्वेज उहदे विच यूज की गई है ना वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए है, क्लीयर लिखिया होना चाहिए। किसी ऐ ना लिखिया होवे कि आपां नूं जिहड़ियां गल्लां ने जी वो समझ ही ना लगण। ऑप्शन नंबर सी ते लिखिया होया विषय वस्तु बच्चों के अनुकूल होना चाहिए है। विषय वस्तु की हुंदा है? आपां सबजैक्ट मैटर नूं कहने आ। जिहड़ा सबजैक्ट मैटर हैगा आ वो बच्चों के की होना चाहिए है, उन्हां दे लैवल का होना चाहिए। की तुहानूं लगदा है कि यह गल होनी चाहिए है एक चंगी पाठ पुस्तक दे विच या फिर ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सब कुछ होना चाहिए है? सो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिहड़ा डी है इहनूं तुसीं कर लिओ टिक, क्योंकि जदों भी आपां चंगियां पाठ पुस्तकां दी गल करदे आ उहदा जिहड़ा बाहर दा जिहड़ा कवर हैगा जी वो भी सोहना होना चाहिए है, क्योंकि बच्चे अट्रैक्ट हुंदे ने इन्हां कवर्स नूं वेख के एंड उहदे विच जिहड़ा कंटेंट दिता जाना चाहिए वो भी सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। किते ऐ नहीं होना चाहिए कि पहला चैप्टर बड़ा औखा पाता ते दूसरा चैप्टर सौखा पाता। पहला चैप्टर होवे सौखा फिर दूसरे चैप्टर जिहड़ा होगा जी वो पहले नालों थोड़ा जिहा औखा होवे। सो स्टैप बाय स्टैप आपां चलदे रहिए। इसे तरह ही ग्रेडेशन जिहड़ी हैगी है वो होना चाहिए। एप्रोप्रिएट मटीरियल होना चाहिए कि बच्चों के लैवल का मटीरियल होवे, हाई लैवल का ना होवे। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए है, अशुद्धियां उहदे विच नहीं होनियां चाहिदियां कि उहदे विच जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी गई है सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए है,
ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਖਿਕ ਲਿਖਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ, ਸੁਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੀ? ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ। ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੈਪਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਲੋ ਲਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ, 4 ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ LSRW, ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾਈਏ ਐਂਡ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਣਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਣਕ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਲਿਸਨਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਕ ਦੀ। ਸੁਣਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗਲਤ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ? ਕੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਅਨੁਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਬੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਅਨੁਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਅਨੁਕਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲ
ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਮਝੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤ ਤਾਂ ਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੀ ਤੇ ਕਰੋ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਲੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੌਨਵਾਚਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਮੌਨਵਾਚਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਨਵਾਚਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।